आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस टिल नाउ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪढ़ चुके हैं? ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, डिस्प्ले किस वे ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस ਹੁਣ तक पढ़ चुके हैं, बट ईच एंड एवरी डिवाइस ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, it has got a particular role to play। अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की गल करा, they are used for giving input to the computer। अगर आउटपुट डिवाइसेस की गल करा, आउटपुट डिवाइसेस are being called as display devices, they display the output। ਹੁਣ storage devices किस लिए यूज होंगे हैं? storage devices have got a particular role। हर स्टोरेज डिवाइस का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। ठीक है, एंड किस पर्पस ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ that what is the role of storage devices inside a computer। and ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ before starting out this particular storage devices ਕੀ ਹੈ? evident from its name that storage devices are used for storing the data inside a computer। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। storage devices are used to store the data। and ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ storage devices have got a very prominent role। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ SMS ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ today's generation is the generation of storage devices। जिन्ना एफिशिएंट स्टोरेज डिवाइस होएगा, जिन्ना फास्ट स्टोरेज डिवाइस होएगा, जिन्नी ज्यादा उस डिवाइस की कैपेसिटी होएगी, दैट वुड बी ए प्रेफर्ड डिवाइस। जिन्ना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होएगी, जिन्ना फास्ट स्टोरेज ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ while selecting a mobile, while selecting a computer, while selecting a particular storage device। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ नो डाउट ब्रांड भी देखते हैं, कंपनी भी देखते हैं, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ हैं ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 GB स्टोरेज है, 128 GB स्टोरेज है, या 256 GB स्टोरेज है, या 512 GB स्टोरेज, या ਇਹਦੀ रैम 4 GB है, ਇਹਦੀ रैम 8 GB है, ਇਹਦੀ रैम 16 GB है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ हैं ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ नो डाउट ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ that storage devices ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, you will always see this particular thing। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ that ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 64 GB ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 128 GB ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ 2-3-4 ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ that ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਕਿਉਂ? ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ WhatsApp ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। So the storage devices, they have got an important role while we are selecting a computer, a laptop, a palm top, a mobile device, or any other electronic device. So a chapter storage devices ਨਾਲ ਹੀ deal ਕਰਦਾ ਹੈ। First point is that storage devices ਹੈ ਕੀ? ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, storage devices are used to store the data inside a computer, inside a mobile, inside any electronic device. And they provide one of the core function of modern day computer. जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Store data when the computer is off. ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਡਾਟਾ ਚ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਲੀਟ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੇ। So we require such kind of storage devices ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ। ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? What is the core or basic function of any of the storage devices? First point is it stores the data and the instructions to be processed. Storage device will store the data as well as instructions that are to be processed. It will store the intermediate results and final result. ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਰੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that have to be decided by the storage devices. ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। Microprocessor is the processor of your computer. Microprocessor ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ? This input, this output, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। This is the function of a storage device.
एंड अगर असी बाइफिकेट करना है स्टोरेज डिवाइसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈसेस ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਬਾਈਫਿਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ one is your primary storage another is your secondary storage ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡਰ ਬਾਈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈसेस ਦੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ one is your primary storage another is your secondary storage ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ that primary storage ਕੀ ਹੈ secondary storage ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ whether it is i3 whether it is i5 whether it is i7 ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ i3 ਹੈ i5 ਹੈ i7 दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਮੈਮਰੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I am talking about primary memory or primary storage or RAM of the computer ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ which microprocessor is being used in this computer second point ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that is ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ RAM ਵੀ ਕਰਨੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ while selecting a particular computer microprocessor primary memory or RAM ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ नो डाउट ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ these are three core things ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ that is the RAM of the computer the primary storage also known as the main memory of the computer is used to store instructions and data and provide information to computer whenever required ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ RAM ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲ RAM ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ RAM ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ RAM ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ the memory unit that communicates directly with the CPU ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ microprocessor is called main memory ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ the memory unit that communicates directly with the CPU is called main memory or primary memory ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਨੇ
डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है CPU ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Only programs and data currently used by processor reside in the email। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ। main memory is directly or indirectly connected to central processing unit via memory bus। The CPU continuously reads instructions stored there and execute। और यदि examples की है, RAM is an example, ROM is an example, cache memory is the example। ठीक है जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ RAM ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। This is RAM। RAM stands for random access memory। Is the memory in a computer that is used for storing, running programs and data। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ RAM ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RAM ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਟਸ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਚਿਪਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ RAM। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ RAM ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ RAM ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। Data in the RAM can be read and written quickly in any order। RAM is a very fast memory। The contents of RAM are accessible faster than any of other type of information storage। एक और RAM ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It is a read write memory and volatile memory। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, RAM is a volatile memory। शायद ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ RAM ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। RAM is a volatile memory। volatile ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the moment your computer is switched off। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? RAM is a volatile memory। RAM is a temporary memory। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਫ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ RAM ਸਟੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਗ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਐਪਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਦੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ RAM ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ 4 GB RAM ਔਰ WhatsApp ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, YouTube ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ, Zoom ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ RAM ਲੇਗਾ ਔਰ
ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ हैंग भी करे एंड बड़ी कॉमन प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰੋ ਔਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਸਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ क्योंकि RAM is a temporary RAM is a temporary memory ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਹੈ once that mobile is off once that computer is off ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that अगर रैम टेम्परेरी है तो रैम ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇ for permanent storage ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ कोई भी डाटा है कोई भी फोटोग्राफ है कोई भी वीडियो है कोई भी ऑडियो फाइल है वो सारी ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ RAM is called random access memory because any type of data in RAM can be accessed as fast as any other type of data और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ RAM ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ और RAM भी अगे दो टाइप की है one is SRAM another is DRAM SRAM is static random access memory DRAM is dynamic random access memory और दोनों टाइप दी मैं चिप्स ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिखाती हैं लेफ्ट हैंड साइड ते SRAM दी चिप्स है राइट हैंड साइड ते DRAM दी चिप्स है static RAM is fast dynamic RAM is slow static RAM is fast है तो expensive है dynamic RAM slow है तो less expensive है static RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ dynamic RAM ਦੇ ਵਿੱਚ lower ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ static RAM ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ dynamic RAM needs to be refreshed thousands of times per second normally ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ DRAM ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ dynamic RAM ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟ ਸਰਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ static RAM ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ then other thing primary memory ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ that is ROM read only memory ROM is a non volatile memory non volatile memory ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈਮ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਮੈਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ 'ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਰੋਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ROM is a non-volatile memory. It has a permanent memory and it retains stored information even if power is turned off. ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ROM ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ It is used to store programs and data that need not to be
सेकंड पॉइंट ऐसा कहता है इट इज रीड ओनली मेमोरी एंड कैन नॉट बी रिटन। क्वेश्चन है आंदा है, देखो यही क्वेश्चन है, कहते ਅਸੀਂ रैम यूज करते हैं, प्राइमरी मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ रैम भी आती है रोम भी आती है, तो ਅਸੀਂ सारा कुछ रोम च क्यों नहीं स्टोर करते, सानू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की क्यों जरूरत है। देखो रोम अगर परमानेंट है, अगर रोम परमानेंट है तो ਅਸੀਂ रोम ਨੂੰ यूज करिए, रैम एंड रोम सानू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। लेकिन ਅਸੀਂ जो भी अपना काम करते हैं, चाहे आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ रोम स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि रोम च कोई भी डाटा सेव किया ही नहीं जा सकता। रोम च की स्टोर होता है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰੋਮ ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, that data remains permanently stored। रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ F9 ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੋਮ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, बूटिंग पैटर्न की है, इस सारी दी सारी इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द रोम। और रोम दी चिप्स किदा हुंदी है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। these are the kind of rom chips। rom contains permanently recorded instructions that are vital for starting up a computer। rom ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਰੂਮ। ਔਰ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੋਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, one is PROM, another is EEPROM and third is EEPROM। PROM, programmable रीड ओनली मेमोरी। रोम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਇਜ਼ PROM। PROM can be programmed by the user with a special PROM programmer। Once it is programmed, the software remains stored in the chip, और एक बार स्टोर हो गया, हर बारी वही सॉफ्टवेयर ਤੁਹਾਡਾ ਰਨ ਹੋਏਗਾ और वही सॉफ्टवेयर सेम टाइप ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮ ਹੈ, that is EEPROM, erasable programmable read only। Information is stored by using a EEPROM programmer which applies high voltage to charge the gate। Information can be erased by exposing the chip to UV ultraviolet light, and then chip can be reprogrammed। ਜਿਹੜੀ EEPROM ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀ PROM ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ PROM ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ UV ਲਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PROM ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ROM ਹੈ, that is EEPROM, electrical erasable programmable read only memory। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਦੀ PROM ਹੈ ਜਾਂ ROM ਹੈ, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is with the help of electrical means।
It is similar to EEPROM, except that the information can be erased by using electrical. The entire chip can be erased. Therefore, it requires less time to erase information in EEPROM as compared to EEPROM. So मैं की cover किया? मैं cover किया तो अनुदा से storage devices. Storage devices दो type थे. One is primary storage, another is secondary storage. Secondary storage है मैं cover करने की start ही नहीं की थी. मैं सिर्फ primary storage की गल कर रहे हैं. Primary storage ਦੇ ਵਿੱਚ main storage devices that is RAM, another is ROM. RAM भी दो type दी है, static RAM, dynamic RAM. ROM अगे तीन type दी है, PROM, EEPROM, EEPROM. ठीक है जी. सो ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ ਵਨ, RAM and ROM, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ what are the secondary storage devices. मैं नेक्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰ